നമസ്കാരം. എയർ ഇന്ത്യ വിമാന ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളും പല സൂചനകളും പരക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിന്റെ DVR അടക്കം ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കിട്ടി. കൃത്യമായി തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഇതെന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ഉപയോഗിച്ച ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ എയർ ഫ്യൂവലിനെ കുറിച്ച്, എയർലൈൻസ് ഫ്യൂവലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളും ധാരണകളും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഉപയോഗിച്ച ഇന്ധനം അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കലർന്നിരുന്നോ? നമ്മൾ പെട്രോളിലൊക്കെ കരടും മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാറുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ജ്വലനത്തിന്റെ സമയത്ത് അതുകൂടി കത്തിപ്പോവുകയാണ് പതിവ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് വഴി പുറന്തള്ളപ്പെടുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഈ വിമാന ഇന്ധനത്തിന് അത്തരത്തിലല്ല ഈ ജ്വലന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എയർലൈൻസ് മെയിൻ്റനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മുൻ ഡയറക്ടർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ഇന്ധനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കലർന്നിരുന്നു, അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അട്ടിമറി സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുകൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം നൽകുന്ന സൂചനകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. If you look at the engine power and the climb of the height climb, it looks like the aircraft did not gain sufficient height to have a go around and to come back for whatever reason. One of the possible reason, what I can think of, it's just at a very, very preliminary stage. It can be due to fuel contamination. It comes in the sabotage. So whatever fuel you are adding, if it is contaminated with water or whatever is there, so as far as the quantity of the fuel is concerned, it will show perfect. But it is contaminated with something which prevents the burning of the fuel. So you give the power, initially it starts, but when it demands the peak power, that time it may not be giving the required peak power because of fuel contamination. The aircraft can lose the power. That has to be again looked into that one. And looking at this situation of Operation Sindoor, we have to be very careful about the sabotage and the possibilities of. So these are some of the possibilities of this crash. So you have to investigate, and once you get the black box data, FDR data, the entire picture will be clear with everything in black and white. So there will be no question of any ambiguity. It gives the full overall picture with the cockpit voice recorder, what they talked, and then synchronizing the FDR and CVR will tell you at what point he did what is the setting. Everything will be clear once the black box. Now, with the fireball and the total destruction of the aircraft, the black box also will be in a very bad shape. The electronic part of the FDR would have got invariably destroyed. But the heart of the black box, where the memory card is in-housed, that will be safe. So you have to pull out the memory card, mount it on a healthy unit, then play back the system with all the people who are in charge of the investigation. You transfer to a computer, and subsequently you have to do the investigation. So now the question will be to track the black box, CVR, FDR data, synchronize them, mount it on a healthy unit, download the data at computer, and do the analysis and get the full picture. തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടാമിനേഷൻ, ഈ ഇന്ധനത്തിൽ മാലിന്യം കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. എയർ ഇന്ത്യ ഏത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വിമാന ഇന്ധനം ഏത് പമ്പുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് നിറയ്ക്കുന്നത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും. കാരണം പലതരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഉപദ്രവിക്കാനും ഇന്ത്യയിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാക്കാനും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ പല കൂട്ടർ പല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കും. ഒരു വേള നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഒരു ഡ്രോൺ അറ്റാക്കോ മറ്ററ്റാക്കുകളോ നേരിട്ട് ഉണ്ടാകില്ല. പകരം ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും സ്വാധീനിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ, ഇതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതി പലതരത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കപ്പൽ തീപിടിക്കുന്നതും കപ്പൽ മറിയുന്നതൊക്കെ തന്നെ ചരക്ക് കപ്പൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല.
അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഈ വാഹനങ്ങളെയും അതുപോലെ അതുവഴി ആളുകളെയും ഒക്കെ അപകടപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കാൻ, ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭരണ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ പലരും പല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചില അഭ്യൂഹങ്ങളും സൂചനകളും വന്നതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഈ ഇന്ധനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കലർന്നോ, അങ്ങനെ കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപകട സാധ്യത തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അപകടം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഈ മുൻ AL ഡയറക്ടർ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിശദീകരിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. പക്ഷേ അതുകൂടി ഈ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തണം. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടിയന്തരമായി നടത്തേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്.